Hello, good morning. Today we are with the last phase of the menstrual cycle, and that is known as a secretory phase or the luteal phase. Now this last phase is known as a secretory phase because in this particular phase the different hormones are secreted, and these hormones are mainly from the corpus luteum, therefore it is also known as a luteal phase. And this phase, it is in between. Now observe this particular figure again. Now in the last period we studied the ovulatory phase. That ovulation roughly takes place at the 14th day of this menstrual cycle. That is the ovulation that takes place at the 14th day of this particular cycle. Then after that, means after the ovulation, the secretory phase starts, and it is from the 14th day of the cycle up to the 28th day. Means this is the longest phase of the menstrual cycle. Now during this particular phase, the endometrium of the uterus, it is continuously in an increasing manner, and it reaches up to 8 to 10 mm that we observe in this particular figure. Then the hormones which are secreted, those are from the corpus luteum, mainly the progesterone, and small quantity estrogen and inhibin are also seen in this particular phase. Now about this secretory phase. Duration of this phase is between the ovulation and the beginning of the next month. Means, look at this particular figure again. This is the 14th day, that is the ovulation, and after that up to the 28th day, again the next first phase, that is the mens starts. Means it is in between ovulation and the mens. That is the phase known as the secretory phase. This phase is the longest phase. It lasts for 14 days, from 15th to the 28th day of the cycle. आज आपण पाहतोय सिक्रेटरी फेज. आता ह्या फेजला सिक्रेटरी फेज का म्हणतात, तर आपल्याला ह्या फेजमध्ये वेगवेगळे हार्मोन्स सिक्रेट झालेले किंवा वेगवेगळे सिक्रेशन्स दिसतात, आणि मोस्टली हे सिक्रेशन्स कार्पस ल्युटियम द्वारे सिक्रेट केले जातात, म्हणून ह्या फेजला ल्युटियल फेज किंवा सिक्रेटरी फेज असं म्हणतात. आता नेमकी ही फेज कधी होते, तर आपण मागच्या पिरियड मध्ये पाहिलेलं आहे. जसं 14व्या दिवशी ओव्ह्युलेशन ही प्रोसेस होते. ओव्ह्युलेशन झाल्यानंतर जेव्हा परत पुढची मेन्स म्हणजे फर्स्ट स्टेप सुरू होते, ह्या दोघांच्या मधला हा जो पिरियड आहे ह्याला म्हणतात सिक्रेटरी फेज. इथे आपल्याला ही सिक्रेटरी फेज दिसते, ज्यामध्ये हे वाढलेलं एंडोमेट्रियम आपल्याला दिसते, आणि हे रफली जे डेज आहेत हे 14 पासून 28 डेज पर्यंत आहेत. हे दिवस व्हेरिएबल असू शकतात. आता नेमकी ही फेज कधी सुरू होते, आफ्टर रिलीज ऑफ द सेकंडरी oocyte, remaining tissue of the Graafian follicle transforms into corpus luteum under the effect of LH, and this corpus luteum begins to secrete progesterone and the estrogen. आता आपण पाहिले मागच्या पिरियड मध्ये, ही जी ओव्ह्युलेशन स्टेप होते, ह्या ओव्ह्युलेशन स्टेप नंतर म्हणजे काय होतं, इथे तयार झालेला जो सेकंडरी oocyte आहे, ह्या फिगर मध्ये पहा आपल्याला इथे दिसतोय, हा जो सेकंडरी oocyte आहे हा इथे रप्चर होऊन बाहेर निघालेला आहे. ओव्हरी ब्रेक होते आणि इथनं हा सेकंडरी oocyte बाहेर पडतो, आणि त्यानंतर हे जे उरलेलं ओव्हरीचं स्ट्रक्चर आहे हे स्वतःला परत रिअरेंज करून घेतं, जे आपल्याला इथं ह्या फिगर मध्ये इथे दिसते पहा. ओव्हॅरियन सायकल मध्ये हा जो टप्पा आहे हा आहे सिक्रेटरी फेजचा. इथे आपल्याला हे जे येलो कलरचे मास दिसतात ह्याला म्हणतात पोस्ट ओव्ह्युलेटरी फेजेस.
ओव्ह्युलेशन झाल्यानंतर ही जी ओव्हरी आहे ही स्वतःला अशी रिअरेंज करून घेते आणि हे जे स्ट्रक्चर आता एम्प्टी फॉलिकल उरलेलं आहे ह्याला म्हटलं जातं कार्पस ल्युटियम. आणि हे कार्पस ल्युटियम एक जे हार्मोन मेन सिक्रेट करतं ज्याचं नाव आहे प्रोजेस्टेरॉन आणि कमी प्रमाणामध्ये इथे आपल्याला एस्ट्रोजन पण सिक्रेट झालेलं दिसतं. The ovulated egg may get fertilized within the 24 hours. However, in the absence of the fertilization, carpus luteum can survive for only 2 weeks and then degenerate into a white scar called carpus albicans. Now, this yellow color mass which is seen in this particular figure, now that is the carpus luteum. Now this carpus luteum is present in the ovary only up to the fertilization. Means this secondary oocyte which is released when it gets fertilized, then and then only this carpus luteum is maintained throughout the pregnancy. Otherwise, means when the fertilization does not take place, in that case this carpus luteum gets degenerated slowly into a white color mass that is known as a carpus albicans. The carpus luteum releases progesterone and small amount of estrogen and inhibin. Under the influence of these hormones, the endometrial gland grow, become coiled and start uterine secretions. Again observe this particular figure. Now this is the carpus luteum. This carpus luteum secretes progesterone. Now this ovarian level, hormone level which is shown here. Now this blue color line shows us the level of a progesterone. Now in the secretory phase, this progesterone level is very high and small amount of estrogen which is indicated by this red color line here. These two hormones are mainly secreted by this carpus luteum. And under the influence of this progesterone and the estrogen inside this uterus, these are the endometrial glands. They increases in their thickness, means they show continuous increase in their thickness and they roughly reaches up to 8 to 10 mm. And when they increases in size, they show coiled structures in them. And this is observed in the secretory phase inside the uterus. Means what happens in the uterus in this secretory phase? The thickness of the endometrium inside the uterus, it is continuously increased, and inside the ovary, the empty ovary rearrange itself into the carpus luteum, which is a yellow color mass that secretes progesterone and small quantity of estrogen and inhibin. Under the influence of these two hormones, endometrial gland increases only when the fertilization takes place. And when the fertilization does not take place, then in that second case, this carpus luteum degenerates as a white color mass as a carpus albicans that we observe in the secretory phase. Now this increased endometrium becomes more vascularized and thickens up to 8 to 10 mm. Inhibin stops secretion of FSH. आपण आता फिगर मध्ये पाहिले ह्या प्रोजेस्टेरॉन आणि एस्ट्रोजनच्या इन्फ्लुएन्समुळे युटेरस मध्ये काय होतं, हा जो एंडोमेट्रियमचा लेयर आहे हा थिक बनत जातो
आणि तो जवळपास 8 ते 10 mm पर्यंत थिक बनतो आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला खूप साऱ्या प्रमाणामध्ये ब्लड सप्लाय दिसून येतं. त्याला म्हणतात इट गेट्स मोर वॅस्क्युलराइज्ड अँड थिकन्स अप टू 8 to 10 mm. आणि हा जो तिसरा हार्मोन आहे इनहिबिन, हा काय करतो, FSH जे येणार आहे पिट्युटरी कडनं ह्याचं सिक्रेशन बंद करतो किंवा कमी करतो, ज्यामुळे नवीन फॉलिकल ओव्हरी मध्ये तयार होणं बंद होतं किंवा जर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झालं असेल तर. These changes are necessary for the fertilization and subsequent implantation. जर समजा ह्या ठिकाणी रिलीज झालेला, आता परत ह्या ठिकाणी फिगर मध्ये आपण पाहू, ह्या ठिकाणी ओव्ह्युलेशन झाले पहा, हा सेकंडरी ओसाइट म्हणजे समजा एग रिलीज झालाय. आता ओव्हरी मध्ये काय होतं, ही जी ओव्हरी आहे स्वतःला रिअरेंज करून आता इथे कार्पस ल्युटियम तयार होत आहे. हा कार्पस ल्युटियम मेनली प्रोजेस्टेरॉन आणि कमी प्रमाणामध्ये एस्ट्रोजन तयार करतोय. ह्या इफेक्ट मुळे युटेरस मध्ये असलेल्या एंडोमेट्रियमचं थिकनेस वाढत जाते आणि ज्या वेळेला इथे रिलीज झालेल्या ह्या सेकंडरी ओसाइटचं फर्टिलायझेशन होईल तेव्हा हे चेंजेस आपल्याला दिसतात. त्याचप्रमाणे इथे आपल्याला जे तिसरा हार्मोन आपण पाहतोय इनहिबिन, हा काय करतो, हे जे FSH येतंय गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन पिट्युटरी कडनं ह्याचं लेवल डाऊन करतो पहा. हे FSH आपल्याला ब्लू कलरची लाईन इथे दिसतीये आणि ही जी सिक्रेटरी फेज आहे ह्या फेज मध्ये पहा, आता वर जाऊन इथे ही ब्ल्यू लाईन आपल्याला एकदम खालच्या साईडला दिसतेय, म्हणजे FSH चं लेवल या ठिकाणी एकदम लो आहे. हे कशासाठी आहे, जर समजा ह्या सेकंडरी ओसाइटचं फर्टिलायझेशन झालं तर असे हे नवीन फॉलिकल आपल्याला इथे तयार होऊ नयेत ओव्हरी मध्ये, म्हणून ह्या ठिकाणी FSH चं लेवल एकदम लो मेंटेन केलं जातं. ही एक केस असू शकते, पण ज्या वेळेला इथे रिलीज झालेल्या सेकंडरी ओसाइटचं जर फर्टिलायझेशन झालं नाही तर काय होतं ते आता आपण पाहू. However, if the ovulated egg gets fertilized and the embryo is implanted, there is the secretion of human chorionic gonadotropin. आता पहिली केस आहे ही पहिली समजा, जर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन झालं तर आता आपण फिगर मध्ये पाहिलेलं आहे एंडोमेट्रियमचं लेवल वाढतं आणि त्या ठिकाणी ब्लड सप्लाय सुद्धा भरपूर प्रमाणामध्ये वाढलेला आपल्याला दिसतो आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशनच्या नंतर ह्या एम्ब्रियोचं जर तिथे इम्प्लांटेशन झालं असेल तर इम्प्लांटेशन ज्याच्या मदतीने होतं त्या स्ट्रक्चरला म्हणतात प्लासेंटा आणि हा प्लासेंटा एक आता नवीन हार्मोन सिक्रेट करतो ज्याचं नाव आहे ह्यूमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रोपिन. ह्याला शॉर्ट मध्ये लिहिलं जातं HCG आणि which extends the life of the carpus luteum and stimulates its secretory activity. Presence of HCG in the maternal blood and urine is an indicator of the pregnancy. आता आपण परत ही पहिलीच केस पाहतोय, जर तिथे रिलीज झालेल्या सेकंडरी ओसाइटचं जर फर्टिलायझेशन झालं नंतर त्याचं इम्प्लांटेशन झालं तर त्या ठिकाणी तयार होणाऱ्या प्लासेंटाच्या मधनं आपल्याला हे नवीन हार्मोन दिसतं ज्याचं नाव आहे ह्यूमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रोपिन. आणि हा हार्मोन, आता हा हार्मोन आहे म्हणून हा डायरेक्ट ब्लड मध्ये असणार आहे आणि जर हा हार्मोन त्या मदरच्या त्या फिमेलच्या ब्लड मध्ये किंवा युरिन मध्ये दिसला तर ते एक इंडिकेटर आहे, ते एक साइन आहे की त्या ठिकाणी प्रेग्नन्सी झालेली आहे. पण सेकंड केस मध्ये इन ॲब्सेन्स ऑफ द फर्टिलायझेशन नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल बिगिन्स. पण जर समजा रिलीज झालेल्या सेकंडरी ओसाइटचं फर्टिलायझेशन झालं नाही तर मग आता आपण फिगर मध्ये पाहिलंय की जो येलो कलरचा कार्पस
ल्युटियम आहे हा हळूहळू डिजनरेट होतो. त्याचं रूपांतर व्हाईट कलरच्या कार्पस अल्बिकन्स मध्ये होतं आणि हा कार्पस अल्बिकन्स त्यानंतर अनफर्टिलाइज्ड हा जो oocyte आहे हा आणि त्या ठिकाणी रप्चर झालेलं एंडोमेट्रियम, ब्लड वेसल्स, ब्लड हे परत शरीराच्या बाहेर टाकले जातात. म्हणजे नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल तिथे सुरू होते. म्हणजे अशा पद्धतीने ही जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे ही परत परत 28 डेज नंतर रिपीट होत राहते. तर ही आज आपण पाहिली आहे सिक्रेटरी किंवा ल्युटियल फेज. आता ह्याच्या नंतरचा जो पॉइंट आहे हा आपण नेक्स्ट पिरियड मध्ये पाहूया. तुम्ही ह्या मेन्स्ट्रुअल सायकलचा एक क्वेश्चन तयार करून ठेवायचा आहे. त्यामध्ये हा ग्राफ तुम्हाला काढता आला पाहिजे. त्यानंतर प्रत्येक फेज मध्ये कुठले कुठले हार्मोन्स काम करतात आणि त्या हार्मोन्सचा इफेक्ट ओव्हरी मध्ये आणि युटेरस मध्ये कशा पद्धतीने होतो हे तुम्हाला तिथं लिहिता आलं पाहिजे. मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये असलेल्या हार्मोनच्या रोलवर ह्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला परीक्षेमध्ये एक लॉंग क्वेश्चन येतो. त्यासाठी ह्या चारही फेजेस तुम्ही व्यवस्थित तयार करून ठेवा. थँक्यू.